ایک ایسا قتل جو پولیس کے لیے چیلنج تھا اور پولیس نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون اور میں شعیب الطاف ہوں۔ ناظرین کرام، بلائنڈ مرڈر کیس فیصل آباد میں تھانہ پیپلز کالونی نے میرے عقب میں کھڑے 3 مرڈررز کو گرفتار کیا۔ کون ہیں یہ مرڈررز، کس کو قتل کیا، یہ دکھائیں گے ہم آپ کو آج کے مجرم کون۔ ٹیم مجرم کون آج بات کر رہی ہے ایک ایسے قتل کیس پر جو فیصل آباد پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا۔ فیصل آباد پولیس کو، تھانہ پیپلز کالونی پولیس کو جو ہے اطلاع ملتی ہے کہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ہے اور یہ بلائنڈ مرڈر تھا۔ کون قتل کر گیا؟ پولیس بالکل بند گلی میں تھی۔ پولیس اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور پھر یہ ثابت کرتی ہے کہ فیصل آباد پولیس پیشہ ورانہ مہارت کی اہلیت رکھتی ہے اور اسے استعمال کرتے ہوئے پیچیدہ سے پیچیدہ کیسز بھی حل کرنے جانتی ہے۔ میرے ساتھ اسی کیس کے آئی او انویسٹیگیشن آفیسر موجود ہیں، سب انسپیکٹر محمد علی۔ ان سے جانتے ہیں کیا اطلاع ملی پولیس کو، کیسے پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے، ٹیک اپ کیسے کیا گیا اس کیس کو اور پھر اس کو آگے کیسے بڑھایا گیا۔ السلام علیکم علی بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کیا کیس تھا یہ، کیسے اطلاع ملی، رسپونڈ آپ نے کیسے کیا اور کیسے جادو کیا آپ نے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزمان کو دبوچ لیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس میں یعنی جو کام نیک نیتی سے کیا جائے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں کرم کرتی ہے۔ ہمیں ایک اطلاع ملتی ہے 10:55 پہ کہ ایک بندہ بذریعہ فائر جو ہے نا وہ قتل ہو گیا ہے۔ فوری طور پہ ایس ایچ او صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ایس پی صاحب موقع پہ پہنچتے ہیں۔ جو متعلقہ ایجنسیز ہیں ان کو رپورٹ کی جاتی ہے، جیسے فرانزک آ گئی اور ہماری جو پی ایف ایس سے ہے، یہ موقع سے آ کے ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے۔ تو جائے وقوع پہ نارملی جب کوئی بندہ ایسے مرڈر ہوتا ہے نا تو اس کے گرد جوان ماں ہوتا ہے، تو خون وغیرہ زیادہ یعنی مقدار میں ہوتا ہے۔ تو جب ہم کرائم سین پہ جاتے ہیں وہاں پہ خون کی جو ہے نا وہ کوانٹٹی کم ہے، ہم تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بات سوچنے والی ہے، ہو سکتا ہے یہ ڈیڈ باڈی کہیں سے موو نہ کی ہو۔ پھر جیسے ہی اس کو ہم ادھر سے شفٹ کرتے ہیں ہاسپٹل، تو ابتدائی طور پہ ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اس کو 12 بور کے چھرلے لگے ہیں، اور چھرلے جو ہے نا اس کے جو انفلیمیٹری ٹریک ہے اس پہ لگے ہیں، جس وجہ سے خون جو ہے وہ باہر کم نکلا ہے اور اندر ہی جو ہے نا وہ بہہ گیا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں خون اندر گر گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کوئی ڈیفینیٹلی کوئی پھپھڑے وغیرہ ان میں خون چلا گیا ہوگا، جو وائٹل آرگنز ہیں ان میں چلا گیا۔ اسے ہم میڈیکل کے ٹرم میں ایسے کہیں گے کہ جیسے انٹرنل بلیڈنگ جو ہوتی ہے کہ زخم ہوا اور باڈی کے اندر بلیڈ آؤٹ نہیں ہوا بلکہ اندر ہی اس کا خون جو ہے وہ زیادہ ہو۔ بلیڈ ان ہو گیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، درست فرما رہے ہیں۔ اچھا، پوسٹ مارٹم کے بعد سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک بندہ سیکیورٹی گارڈ ہے، اس کو بذریعہ فائر ہی جو ہے وہ اس کا مرڈر ہوا ہے، اور اس پوری فیکٹری میں کیونکہ یہ عرصہ دراز سے ویران پڑی ہے، اور یہ آپ کو جو ہے ہمارے سینئرز انہوں نے بھی بتایا یہ آماجگاہ بنی ہوئی ہے چوروں کی اور اس نشئی قسم کے لوگوں کی، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو جو ہے ٹیک اپ کیا ہے اور اس کو جب لے کے چلے ہیں تو انیشلی ہمارے پاس 2 بندوں کی سی سی ٹی وی آئی ہے، جس کو ہم نے چیک کیا ہے، ان کو راؤنڈ اپ کیا ہے، ان کو شامل تفتیش کیا ہے، تب ہمارے علم میں یہ آیا ہے کہ یہ 2 بندے اندر انٹر تو ہوئے ہیں اس غلط نیت کے ساتھ، یعنی کوئی اچھا کام کرنے کے لیے نہیں انٹر ہوئے، لیکن جو اصل معاملہ ہے، جو مرڈر ہے، وہ انہوں نے کیا۔ پھر ہم نے اسی ویڈیو کو، کیونکہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اس کو دور حاضر میں ڈیجیٹل خورا کہتے ہیں، یعنی پرانے دور میں جو فوجی رواں کرتے تھے، دور حاضر میں اس کو جو ہے وہ تھوڑے سے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں یا جیسے آج کل کلچر چل رہا ہے اس کو جو ہے رواں کرتے ہیں۔ جب ہم نے اس کی سی سی ٹی وی کو انہانس کیا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جب یہ 2 بندے اندر انٹر ہو کے فوری طور پہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے بعد بھی 3 بندے ہیں جو باہر نکل رہے ہیں۔ جب ہم نے ان کو ایسے نشئی لوگوں کو دکھا کے ان کی فیس میچنگ کروا کے ان کو راؤنڈ اپ کیا ہے، ان کو شامل تفتیش کیا ہے، تو یہی وہ تینوں اصل ملزمان ہیں جو چوری کی نیت سے اندر انٹر ہوئے ہیں، جنہوں نے اندر سے چوری وغیرہ کی ہے، اور جب گارڈ کی آنکھ کھل گئی ہے تو انہوں نے بذریعہ فائر اس کو مرڈر کر دیا۔ علی بھائی، آپ نے بتایا کہ 2 لوگ انٹر ہوئے، پھر آؤٹ ہوئے اور پھر ان کے بعد 3 لوگ جو آؤٹ ہوئے۔ کیا جو یہ پھر کافی دیر سے اندر گھات لگائے بیٹھے تھے، پہلے سے مطلب ادھر اندر موجود تھے، یا پھر اسی وقت گئے ہیں واردات کی اور مرڈر کیا اور باہر آ گئے؟ یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا یہ ٹائم سپین لمبا تھا، کیا یہ ان 2 لوگوں سے پہلے اندر کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے؟ ہاں جی، نشئی لوگ ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جدھر بیٹھ کے کبھی آنکھ لگا لی، کبھی بیٹھے رہے، سست روی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ انسیڈنٹ سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے پہلے ہی اندر چلے گئے تھے۔ اندر انہوں نے ڈھونڈا ہے کہ آج چوری کیا کرنا ہے۔
फिर उन्होंने कोई तार वगैरह चोरी किया। उसके बाद सेकेंडली जो है ना इन्होंने फिर इधर आके जो तांबा है उसको काट रहे हैं या उसको छील रहे हैं या उसको ना जो चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल उसकी आँख खुल गई है जो इसका मरने वाला है, तो वो भाग गए। उसने इनको ललकरा भी मारा है, ओए हट जाओ या बाज आ जाओ। इन्होंने बस इसी रिएक्शन में जब उसने आगे से आया है कि इनको मैं नहीं भागने दूंगा, इन्होंने फायर किया और उसकी जो है ना मौत का सबब बना है। अच्छा अली भाई, बताइएगा कि आप फेशियल रिकॉग्निशन हो गई, आपको पता चल गया कि ये वाले 3 लोग थे, ज़ाहिर है वो वेपन भी कैरी कर रहे होंगे, आपको पता चल गया कि ये 3 लोग जो हैं जी ये मेजर सस्पेक्ट हैं, लेकिन ये वो लोग थे जिनका कोई पता ठिकाना ही नहीं। अब पता तो चल गया कि नशई हैं, लेकिन किस इलाके के नशई हैं, कौन से फुटपाथ पे पड़े होंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए। इसको फिर कैसे आपने जो है वो आगे परसू किया? ये पंजाबी एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है कि जैसा मुंह वैसी चपेड़। चूँकि ये नशई किस्म के लोग थे, इनको पकड़ना मकसूद था या इनको राउंड अप करना मकसूद था, तो हमने इसी किस्म के जो बंदे हैं जो ऐसे लोगों को जानते हैं, इनके साथ बैठते उठते हैं फिरते हैं, उनको ही जो है ना अपना मुखबर बनाया है और इनकी गिरफ़्तारी के लिए वो उनको लेके चले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें यकसुई ही है। कितना टाइम लगता है आइडेंटिफाई होने में और अरेस्ट होने में, दरमियान में टाइम फ्रेम कितना है? ये जी अल्लाह का करम है कि हम 24 घंटे जो सोए नहीं है इसको कंटिन्यू लेके चले हैं, क्योंकि इनका टाइम और हमारा टाइम टोटली डिफरेंट है। यानी जब हमने सोना है तब इन्होंने उठना है, और जब हमने अर्ली इन द मॉर्निंग या 8-9 बजे ऑफिस में जाना है तब ये कहीं सोए मरे पड़े होंगे। तो इसके लिए हमें जो है वो जागना पड़ा है फजर के राउंड अबाउट, क्योंकि इंसिडेंट भी 5 बज के तकरीबन 19 मिनट का है। ये वही टाइम है जो मैं आपको डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि ये टाइम इनके घूमने फिरने का, चोरी चकारी करने का है, और 9-10 बजे ये कहीं लग जाते हैं और फिर शाम को 5-6 बजे दोबारा ऑन रोड होते हैं। अब आता है सबसे मुश्किल तरीन मरहला, इंटेरोगेशन, कन्फेशन। वो ये जादू आपने कैसे किया? इसमें यही मामला है जब किसी बंदे के क्योंकि साइंटिफिकली जब हम एक तफ्तीश को कैरी ऑन करके लेके चल रहे हैं और आईजी साहब की SOPs पे चल रहे हैं, तो जो डिजिटल खुरा है ना इसको बंदा डिनाई नहीं कर सकता। जब हमने इन बंदों को तीनों को दिखाया है कि ये आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो इन्होंने तू तकरार थोड़ी सी जो हिचकिचाहट के साथ बाद में बता दिया ये हम लोग हैं, और हमारे हाथ में जो कुछ पकड़ा है बोरे वगैरह पकड़े हैं और बोरे के अंदर जो वेपन ऑफ ऑफेंस वो था, और आहिस्ता आहिस्ता जो डिस्क्लोज़ किया है ये हमें इंसिडेंट की तरफ ले गए और असल जो वहाँ पे वक़ूआ हुआ है वो इन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिया। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली इस केस के IO हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे डिजिटल खुरा क्या चीज़ है और इस खुरे को इस्तेमाल करते हुए किस तरह वो मुल्ज़िमान तक पहुँचे और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। फैसलाबाद पुलिस यहाँ पे शाबाश की और मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिन्होंने अपनी पेशा वराना महारत से एक ब्लाइंड मर्डर केस को न सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि मुल्ज़िमान को भी अरेस्ट किया। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन आज बात कर रही है फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े पर। अफसोसनाक वाक़या ये कि एक फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड रात में उसे नामालूम अफराद कत्ल करते हैं। सुबह होती है और जब वो मुर्दा हालत में पाया जाता है तो पुलिस को इत्तला दी जाती है। ये सिक्योरिटी गार्ड कौन है, क्या करता था, किस चीज़ की निगहबानी पे इसकी ड्यूटी थी और किन लोगों ने इसको कत्ल कर दिया, टीम मुजरिम कौन रहा, ये तमाम हकायक आपके सामने ला रही है। मेरे साथ इस वक्त मुद्दई मुकदमा में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ताल्लुक़ था, क्या रिश्ता था कत्ल होने वाले शख्स से इनका, क्यों वो कत्ल कर दिया गया, मुहर्रिकात क्या बने, क्या किसी दुश्मनी का शाखसाना था या फिर ये एक चोरी और डकैती की वारदात थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम इफ्तिखार मरवत है। इफ्तिखार भाई, बताइएगा कि आप इस केस के मुद्दई हैं, आपकी मुद्दईयत में पर्चा दर्ज किया गया, ये कत्ल होने वाला शख्स कौन था, किस जुर्म की पादाश में जो है ये अपनी जान से गया? जी आपका बहुत शुक्रिया। ये लड़का जो है हमारा लकी मरवत का रहने वाला था। मैं अपने कौम का सरबराह हूँ यहाँ पे, तो इसके पीछे कोई रीते मौके पे वारिस मैं ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पंजाब पुलिस ने और ख़ास कर ये थाना पीपल कॉलोनी की पुलिस ने हमारे साथ जो ताउन किया, इनका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर कातिल तलाश किया और हमारे सामने खड़ा कर दिया। कभी भी ऐसे हमारे साथ जो है, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा वाक़े होते हैं, कई का तो आज तक पता नहीं चला, कई बड़ी देर बाद पता चल जाता है। लेकिन मैं इनको दाद पेश करता हूँ कि इन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को ट्रेस किया और हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी होती है कि मुलजिम का पता नहीं चलता क्यों कत्ल किया, क्या वजह थी। तो
इफ्तिखार भाई बताइएगा हमारे नाजरीन को कि ये कत्ल होने वाले का शख्स का जो है नाम क्या था, ये क्या ड्यूटी कर रहा था और कब से ड्यूटी कर रहा था? ये जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था एक बन फैक्ट्री में, और माँ बाप का अकलौता वारिस था, उसकी छोटे छोटे भाई है और फैमिली के मतलब सरबराह था। सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहा था तो सुबह के टाइम 4 बजे तकरीबन डकैत इसके मिल के अंदर आए। तो पहले इनको डराया लेकिन ये डरा नहीं, इसने पकड़ने की कोशिश की, दोबारा उन्होंने उसके ऊपर फायर कर दिया, मार कर वो कत्ल करके चले गए। अच्छा क्या जिस नीयत से वो आए थे, क्या इसको कत्ल करने के बाद वो कोई नुकसान भी करके गए हैं? जिस फैक्ट्री में ये मुलाजिम था उसके मालिकान से आपका रब्ता हुआ, उन्होंने क्या बताया कि इस शख्स ने अपनी जान पर खेल कर, अपनी जान देकर, कुर्बानी देकर जो है नुकसान होने से बचाया, या फिर वो जो बुरे मकासद लेकर आए थे वो पूरे भी करके गए? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो मकासद वो लेकर आए थे उसमें नाकाम हुए, क्योंकि हमारे पश्तून भाई ने उसके लिए अपना जाना नजराना पेश किया। इसलिए तो पंजाब में हमारे लोग अक्सर पश्तून भाइयों को चौकीदार पसंद करते कि वो जान दे देते लेकिन आपका नुकसान नहीं होने देते। जो जिस चीज़ की वो जिम्मेदारी लेते हैं उसे वो पूरी ईमानदारी से, पूरी नेक नीयती से पूरा करते हैं। ये मकतूल जो है ये शादीशुदा था? नहीं जी, मकतूल शादीशुदा नहीं था, लेकिन उसका जो मंगनी हो चुकी थी, कुछ हाँ। दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। कुछ दिनों में शादी होने वाली थी, मंगनी हो चुकी थी। और इसकी फैमिली में कौन कौन है, कितने भाई बहन हैं, कहाँ रहते हैं वो? इसकी मेरे ख्याल 7 बहनें और 3 भाई थे, एक पहले फोत हुआ, एक माह पहले इसका एक भाई फोत हुआ है, और उसके एक छोटा भाई वाला साहब ज़ईफ़ है, घर का सर भैया ही है। अपने घर के लोगों को सपोर्ट करने के लिए लकी मरवत से वो यहाँ आया था, यहाँ मजदूरी कर रहा था, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट कर रहा था, वालिद की बीमारी की सूरत में उनका इलाज करवा रहा था। अब ख़ानदान का सरबराह चला गया, कैसे मैनेज कैसे होगा? उन पीछे घर वालों से आपका रब्ता होगा, वो किस हाल में हैं? वो बूढ़ा वालिद जो पहले ही बीमार रहता है, अपने जवान साल बेटे की मौत की खबर सुनकर उन पर क्या बीती? वाला साहब तो बेचारा यहाँ पे आया था, लेकिन उसको ज़हनी सदमा था, वो बोल नहीं सकता था, क्योंकि 1 महीने पहले उसका पहला बेटा बीमारी की वजह से फोत हो गया था। ये दूसरा बेटा 1 महीने के अंदर दूसरा बेटा कत्ल हो गया। घर का सरबराह यही था, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इनके साथ कुछ ना कुछ ताउन करेंगे। जो कम्युनिटी सिस्टम है हमारा, जिस तरह से कम्युनिटी देखती है कि जब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी कुछ स्टूडेंट लेवल पे हैं, अभी बहुत छोटे हैं, अब घर का सरबराह नहीं है, तो फिर क्या कम्युनिटी भी जो है वो मिल के कुछ करती है थोड़ा बहुत, कि कम अज़ कम चलो जो थोड़ा बड़ा बच्चा है उसके कोई काम काज का बंदोबस्त हो जाए, छोटे हैं उनकी तालीम का, इस तरह का कुछ होता है सिस्टम? नहीं, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है हमारी कम्युनिटी। बस कुदरती अगर किसी का दिल में रहम आ जाए तो वो कर लेते, क्योंकि उसकी जो पीछे बहनें वगैरह और माँ बाप उसकी ज़ईफ़ है, भाई उसका छोटा रह गया, कोई इसका नहीं है। बहरहाल खुदा तरस लोग बहुत है जो उनके साथ ताउन के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हो। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने जब पुलिस से रुजू किया, पुलिस ने मौका मुलाहिज़ा किया होगा, ज़ाहिर सी बात है, जाके जब आप लोग गए तो आप लोगों के ज़हन में कुछ नहीं था कि ये कौन होगा, कैसे वाक़या हुआ होगा? क्या ये वाक़तन एक ब्लाइंड मर्डर था, या कोई शक था कि ये फ़लाँ बंदे के साथ इसकी कोई, ऐसा तो नहीं था कि इसके साथ किसी की कोई झगड़ा हुआ हो पहले, कोई मुँह मारी हुई हो? क्योंकि पुलिस ने बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये तो पता कर लिया कि ये एक डकैती की नीयत से आए हुए लोग थे। जिस वक्त ये मर्डर हुआ है उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था ज़हन में? नहीं जी, बिल्कुल ज़हन में था। महल्लेदार थे 1-2 लड़के जिनके साथ ये भाई थोड़ा सा पहले तलह कलामी हुई थी, लेकिन हमने यही सोचा कि शायद उनके साथ ये मामला ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कातिल हमारे सामने खड़ा कर दिया, उन्होंने जुर्म भी कबूल कर दिया। फिर जो है ना हमें बकाया लोगों को जो है ना। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या आप समझते हैं कि सिक्योरिटी ड्यूटी पे अगर कोई शख्स खड़ा है, क्योंकि पख्तून बहुत निडर कौम है, ये अपनी ड्यूटी अपनी जान से बढ़कर ज़्यादा अजीज़ रखते हैं, और ये इस बात का सबूत है कि इस शख्स ने वो डकैती की वारदात पूरी नहीं होने दी, इसने अपनी जान दे दी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर 1 से ज़ायद मुसल्लह लोग हैं और वो आपके सर पे पहुंच चुके हैं, अगर आपके पास अपना वेपन यूज़ करने का टाइम नहीं है, तो फिर क्या मुज़ाहमत करना, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये इसने गलत किया, वक्ती तौर पे जो है वो अगर सरेंडर कर देता तो कम अज़ कम जान बच सकती थी? बिल्कुल जी, जान बच सकती थी, लेकिन हमारे पश्तून लोग थोड़ा कम सोचते हैं, इसी वजह से वो ना जज्बाती हो जाते हैं। हमारे अक्सर पश्तून लोग जज्बात से फ़ैसला ले लेते, अगर थोड़ा समझदार होता तो वो पीछे भी हट सकता था, लेकिन वो जज्बाती था। उसने कहा कि मालिक का नुकसान करूँगा, कल को मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगेगा, तो इल्ज़ाम से बचने के लिए उसने अपना जान दे दी, लेकिन माल नहीं जाने दिया। सिर्फ इस बात पे कि मुझे कोई ये ना कहे कि मैंने अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं की, मैं जिस चीज़ की तनख्वाह लेता हूँ मैं वो काम नहीं कर सका,
उसने जो है वो अपनी जान पे खेल गया। छोटे बहन भाइयों से आपका कोई राब्ता, कोई मुलाकात हुई है? क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम उसकी फ़ैमिली से बात करते। हमारे पास उसकी फ़ैमिली के नाम पे सिर्फ आप मौजूद हैं। आप सिर्फ उसकी फ़ैमिली नहीं बल्कि आप पूरे कबीले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहन भाइयों से आपकी बात हुई, वो क्या इस सदमे से भी निकल आए हैं, याद करते हैं भाई को? बिल्कुल जी। सबसे पहले आपका सवाल है कि उन्होंने ईमानदारी का सबूत पेश किया है। उसने अपना नजराना दे दिया, जान दे दिया, लेकिन बेईमानी नहीं होने दिया है। और दूसरा, मेरे उनकी फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे राब्ते में हूँ और इंशाल्लाह ताउन भी कर रहे हैं जितना हो सके अपने जेब से। और दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह जितना हो सके उनके साथ ताउन करेंगे। फ़िलहाल तो वो सदमे में अपने बेहाल पड़े, क्योंकि एक ही महीने में उनके 2 बेचारे बच्चे चले गए। तो इसके बाद कोई भाई है इसका? हाँ, इसका एक छोटा भाई है और तकरीबन कितनी उम्र होगी उसकी? 6-7 साल उम्र। अभी बहुत छोटा है, अभी तो वो इस काबिल भी नहीं है कि कोई काम काज करके अपने वालिदैन का सहारा बन सके। तो क्या प्लान क्या किया है उसकी फ़ैमिली को सपोर्ट करने के? बिल्कुल इंशाल्लाह प्लान हमारा यही है कि कुछ दोस्तों के साथ इंशाल्लाह मिलकर एक वजीफ़ा इंशाल्लाह उनको जारी करेंगे। और हुकूमत से भी हमारा यही ताउन सवाल है कि इनके साथ कुछ ना कुछ ताउन किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप इस केस पे हमने तफसील से बात की, एक जनरल बात करते हैं। पख्तून कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। हमें अक्सर लोग शिकवा करते भी नज़र आते हैं कि जी हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं किया जाता। क्या समझते हैं आप, कहाँ पे गैप है? क्या लोगों की आपस में जो मेल मुलाकात है उसका गैप है, या आप समझते हैं कि नहीं ताउन किया जाता है, बस चंद लोगों की वजह से जो है ये परसेप्शन? क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त पख्तून हैं, हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उन दोस्तों की, क्योंकि ये बहुत मेहनती लोग होते हैं। पख्तून जो हैं वो मेहनत करते हैं। आप क्या समझते हैं कि एक परसेप्शन डेवलप हो जाती है, जैसे हमारे कुछ जो पंजाब के लोग हैं वो बलूचिस्तान में जाके गिला करते हैं, वो KPK में, इसी तरह हमारे कुछ पख्तून दोस्त भी गिला करते हैं कि जी वो हमारे साथ को बहुत अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले आपने कहा कि हमारे पंजाबी लोग बलूचिस्तान या KPK में चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा KPK पूरा अमन शहर है। ख़ासकर पंजाबी भाइयों के लिए मेहमान नवाजी में सबसे ज़्यादा खिदमत जो है ना और मेहमान नवाजी पंजाबी लोगों की किया जाता है। और बलूचिस्तान में कुछ चंद लोग हैं, चंद बलोच में भी सारे नहीं, चंद बलोच जो ये नफ़रत का खेल खेल रहे हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि पंजाब में जो हमें तकलीफ़ होती है, कोई तकलीफ़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा यहाँ पे ताउन किया जा रहा है। थाने, कचहरी, अदालत में देखो हमारे मर्डर हुआ, 24 घंटे के अंदर हमारा मुलजिम हमारे सामने खड़ा कर दिया। तो इससे और बड़ा ताउन क्या हो सकता है? बहरहाल कुछ लोग जिसकी हम खुद की भी गलती होती है, उसकी वजह से भी इंसान जो है ना अगली की उंगली उठाते अपनी तरफ नहीं देखते। क्या पैगाम से पहले मैं ये पूछता हूँ, मुलजिम अरेस्ट हो चुका है, 24 घंटे में पुलिस ने जो है वो मुलजिमान को अरेस्ट कर लिया है, क्या कहेंगे? क्या पूरा इंसाफ होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि कत्ल का बदला कत्ल, जान के बदले जान होनी चाहिए, या फिर ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं है सोसाइटी की तरफ से, पॉलिटिकल प्रेशर या कुछ समाजी जो राब्ते लोग करते हैं कि जी चलें जी जाने वाला चला गया, हम उसको कंपनसेट कर देते हैं, उसकी फैमिली को सपोर्ट कर देते हैं, जाने दीजिए? क्या है सीन? क्या बाकायदा इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए आपके ख्याल में? हाँ जी बिल्कुल जी, हमारे साथ रब्ता भी हुआ है कि हम सुलह के लिए बात कर लेंगे, लेकिन हमें उनके घर वालों की तरफ सख्त पैगाम है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। हम इनसे कुछ भी नहीं चाहिए, जो हमारे कातिल है उनको जो है ना फांसी की सज़ा देनी चाहिए। ये हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है और पंजाब पुलिस से भी ये दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। अपने जो पख्तून भाई हैं यहाँ पे मुकीम हैं, क्या पैगाम देंगे? किस तरह हम मोहब्बत को बढ़ा सकते हैं, हम कोऑर्डिनेशन को बढ़ा सकते हैं, हम एक अच्छी कौम, अच्छा मुल्क साबित होने में किस तरह से क्या पैगाम देंगे आप कि हम मिल के रहें, ऐसे रहें कि दुनिया मिसाल दें? हाँ बिल्कुल, मेरे तमाम पश्तून, पंजाबी, बलोच, सराइकी तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि हम एक भाइयों की तरह रहेंगे तो इंशाल्लाह ये मुल्क कामयाब रहेगा। अगर नफ़रतें फैलाएंगे तो फिर ये मुल्क बांग्लादेश की तरह अलहदा हो जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नफ़रतों की कोई फ़ायदा नहीं है। भाईचारा रहेंगे तो पूरी दुनिया के सामने एक पहाड़ की तरह खड़े रहेंगे और पूरी दुनिया में एक मिसाल रहेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान की। अच्छा, अब मुझे एक लाइन पश्तो में ज़रा बोल के बताएं, अपने पख्तून भाइयों का ये पैगाम दें कि हमारे साथ इधर कुछ लोगों ने ज़्यादती की थी। फैसलाबाद पुलिस ने जो है 24 घंटे के अंदर मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया है। हम फैसलाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, दलता मुंग सरा फैसलाबाद की यो वाक़या शयो हुआ जमुंग लकी मरोत यो कस मर्डर शयो नो अल्हम्दुलिल्लाह मुंग दे फैसलाबाद पंजाब पुलिस डेरा शुक्रिया अदा कुछ 24 घंटों के नना जमुंग मुलजिमान जमुंग मखे उधरवल पदी दबारा ददी मुंग डेरा शुक्रिया अदा का डेरा मरना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक जो है वो सब्र दे मकतूल की फ़ैमिली को, जो है उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। नाज़रीन किराम,
फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में एक सिक्योरिटी गार्ड जो पख्तून कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, मजदूरी करने के लिए लकी मरवत से फैसलाबाद आया हुआ सिक्योरिटी गार्ड कत्ल हो जाता है। पुलिस एक्शन में आती है और 24 घंटे के अंदर अंदर नामालूम कातलों को, इस ब्लाइंड मर्डर को न सिर्फ ट्रेस आउट करती है बल्कि मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लेती है। मुद्दई मुकदमा की गुफ्तगू आपने सुनी, वो ये कह रहे थे कि इब्तदा में बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, ये एक पता नहीं था कि इस शख्स को कौन कत्ल कर गया। ये फैसलाबाद पुलिस की पेशा वाराना महारत है कि उन्होंने मुख्तलिफ शवाहिद को इकट्ठे करके इस सारे केस को इस्टेब्लिश किया और कातिलों तक पहुँच गए। और जो नतीजा निकला वो ये कि ये नशे के आदी चंद अफराद थे जो मुसल्लह थे और चोरी की गरज से एक बंद फैक्ट्री के अंदर जो है वो दाखिल हो रहे थे। गार्ड जाग रहा था, उसने ललकारा, डराने की कोशिश की, लेकिन मुल्जिमान ने जो है वो फायरिंग कर दी, जिससे गार्ड जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। 7 बहनों का भाई, जिसका एक भाई अभी 1 माह पहले जो है वो इस दुनिया से चला गया, घर का कफील था, सहारा था, इस दुनिया से चला गया। लेकिन जो लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे मुद्दई मुकदमा में बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उस फैमिली के ज़ख्मों पर मरहम रख सकें। और यहाँ पे दूसरी तरफ उन्होंने फैसलाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इंतहाई पेशा वाराना महारत से महज 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी की हदूद में एक शख्स कत्ल होता है। इब्तदाई तौर पर ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो पुलिस के लिए चैलेंज था। फैसलाबाद पुलिस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और महज 24 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ नामालूम कातिलों को ट्रेस किया बल्कि धर दबोचा। कौन से पुलिस ऑफिसर्स हैं जो 24 घंटे के अंदर अंदर मुकदमात को न सिर्फ ट्रेस करते हैं बल्कि मुल्जिमान को अरेस्ट भी कर लेते हैं? जी हाँ, फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी और SHO थाना पीपल्स कॉलोनी इंस्पेक्टर राना मगफूर अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक दबंग पुलिस ऑफिसर हैं। टीम मुजरिम कौन ने जब भी थाना पीपल्स कॉलोनी का रुख किया, ऐसे ऐसे हैरत अंगेज़ इंकशाफात इस नौजवान ऑफिसर की तरफ से जो है वो किए गए कि जो है वो बेख्तियार दाद देने को जी चाहता है। अस्सलाम वालेकुम मगफूर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या केस था, रिपोर्ट कैसे होता है और फिर इस पर आपका एक्शन कैसे होता है? जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर दी। तो ये जो आपकी अच्छाई है आप एक्नॉलेज करते हैं, अदरवाइज़ ये तो ड्यूटी है हमारी, ये कोई आप पे या इस कौम पे कोई एहसान नहीं है, ना किसी मुद्दई पे। अच्छा, इसमें सर ना 4 अगस्त को 4/8/2025 को कुछ तकरीबन सुबह 11:15 बजे 15 पे कॉल आती है कि सिक्योरिटी गार्ड था एक फ़रहानुल्लाह नाम का, पठान था लड़का, कोई 22-23 साल उसकी उम्र थी। उसकी डेड बॉडी मिलती है, एक मराफ़को इंडस्ट्रीज़ है, मराफ़को इंडस्ट्रीज़ है बिल्कुल अपोजिट टू रफ़ान मिल्स जो है, उसका जो मेन गेट है उसके सामने। ये गवर्नमेंट इंडस्ट्री थी और बैंक फ्लज हो चुकी है बहुत अरसे से, तकरीबन कोई इट्स बीन मोर दैन 30 ईयर्स। तो ये बिल्कुल ऐसे वीरान पड़ी है। अंदर उसके जो प्लांट थे वो तब के लगे हुए लोहे के, यानी वो जो ये नशई या जो कोई लोहा वगैरह चोरी करने वाले हजरात हैं उनके लिए वो बड़ी, वो समझ लें कि यहीं पे वो उनकी वो दुबई है या यूरोप बना, सोने की कान है उनके लिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे गए हम मौके पे, मैं भी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, DSP साहब आ गए, उसके बाद SP साहब आ गए। जाके उसकी डेड बॉडी देखी लड़के की, उसको उसके अपेरेंटली ना ये गले पे और ऐसे पेड़ पे ना मुख्तलिफ जगहों पे जो 12 बोर राइफ़ल होती है ना, उसमें जो कारतूस डलता है, वो कारतूस जब उसमें शरे होते हैं छोटे छोटे से, वो शरे लगे हुए थे उसको। वो हमने उसकी छानबीन शुरू की कि कैसे हुआ होगा। जो कॉलर था वो भी कह रहा था कि जी मुझे नहीं पता इसको कौन मार गया। हम सुबह नाश्ता करते हैं इकट्ठे, हम नाश्ता रख के इसको तलाश करने लगे हैं तो ये मिल नहीं रहा था। फिर ढूंढते ढूंढते हम गए हैं तो इसकी डेड बॉडी मिली हुई थी, पड़ी हुई थी एक जगह पे। वहाँ से हम इसको लेके आए। हमने फिर उसको जो लीगल फॉर्मल प्रोसीडिंग होती है जो इनिशियल, वो स्टार्ट की, उसको उठाया, उसको पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया। उसके बाद ये लड़का था लकी मरवत से बिलोंग करता था, वहाँ से बेचारा आया हुआ था यहाँ पे मजदूरी कमाने, अपनी कोई घर का सिस्टम चलाने के लिए। उसके पिछले जो वर्षा थे उनसे रब्ता किया, वो बड़ा सफ़र करके कोई तकरीबन अगले दिन पहुँचे वो, क्योंकि उनको बहुत सारा टाइम लगता है यहाँ तक आने में, बहुत सारी बसें बदलनी पड़ती हैं। लेकिन वो जब तक यहाँ पहुँचे तब तक हमने अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत ही होती है जी, बाकी कोशिश तो सारे ही करते हैं, हर बंदा ही करता है। तो उसमें हमने तब तक इस केस को काफ़ी हद तक ट्रेस कर लिया हुआ था। और उसमें हमें जो पता चला, जो मुल्ज़मान थे जो इनिशियल प्रोसीडिंग में ना जो सामने आए, उसमें वो मुल्ज़मान वो कौम थी
جن کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھیں ایک عام بندہ ہے, اس کی آپ CDR لے لیں گے, اس کا کوئی آپ ID کارڈ لے لیں گے, کوئی پتہ کرا لیں گے جی یہاں پہ یہ دوست ہیں اس کے. یہ وہ قوم تھی جو نشئی ہوتے ہیں, جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں, تو ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دل کرے تو سارا دن کہیں نہر کے کنارے پڑے رہیں گے, دل کرے تو کہیں کسی اور کوئی جا کے جھگی میں بیٹھے رہیں گے, یا ادھر سے اٹھے تو چنیوٹ چلے گئے, چنیوٹ سے اٹھے تو کہیں سمندری چلے گئے, یعنی کوئی پتہ ٹھکانا نہیں. ہم نے جینون یعنی کہ خود بھی, یعنی ہماری ٹیم نے ساری نے, ہم نے بھی کوئی پورا کچھ دن خود نشئی بن کے نشئیوں کے سارے جو ٹھکانے ہیں وہ چیک کیے. پھر ہم نے 1-2 نشئی اٹھائے, ان سے آگے ہم مدد لیتے رہے, کیونکہ ہمیں نا فوٹیج مل گئی تھی وہاں سے کچھ لوگوں کی. 2 لڑکوں کی فوٹیج ملی. پہلے ہم نے ان کو پکڑا, ہمارا ذہن تھا کہ یہ 2 لڑکے ہی ہوں گے جو فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں, لیکن ان کی بات سنی تو لگا کہ نہیں یہ بے گناہ ہیں, یہ موقع پہ موجود ضرور ہو سکتے ہیں لیکن یہ لگ نہیں رہے گناہ گار ہیں. انہوں نے پھر انکشاف کیا کہ ہمارے علاوہ وہاں پہ کچھ اور لوگ بھی تھے. انہوں نے پھر کچھ نام ڈسکلوز کیے. پھر ہم نے ان کو پکڑنے کی کوشش شروع کی, وہ بھی کرتے کرتے اللہ کی رحمت سے وہ سارے ہمیں دستیاب ہو گئے. پھر انہوں نے کنفیس کیا کہ ہاں جی ہم ہی گئے تھے اندر چوری کرنے کے لیے لوہا, تو یہ جو گارڈ ہے یہ اٹھ کے آ گیا ہمارے پاس, ہم نے پھر چل گئی ہم سے گن نا. تو وہ جو ویپن مرڈر تھا وہ بھی, اور جو چیزیں یعنی ہمیں درکار تھیں وہ ساری اللہ کی رحمت سے ہماری ساری بہت جلدی, یعنی کہ سمجھ لیں کہ ریکارڈ ٹائم میں پوری ہوگی اللہ کی رحمت سے. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, لیکن اس وجہ سے میں اس کو تھوڑا سا ذرا اپریشیٹ کر رہا ہوں اپنی ٹیم کو کہ یہ اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنا واقعی بڑا کام ہے. مغفور بھائی, یہ اللہ کی رحمت کے بعد یہ پیشہ ورانہ مہارت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جینونلی, جیسے آپ نے کہا کہ ان کا کوئی ID کارڈ نہیں, کوئی ان کے پاس جو ہے موبائل فون نہیں, کسی نیٹ ورک کا حصہ نہیں, یہ باقاعدہ ایک ان نون نیٹ ورک ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ آج چنیوٹ ہیں, ان کو کرایہ بھی نہیں خرچ کرنا پڑتا, یہ کسی بس میں پبلک ٹرانسپورٹ میں زبردستی بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی ان کو اتار نہیں سکتا جب تک یہ خود نہ چاہیں. سو یہ پورے پاکستان میں کہیں بھی گم ہو سکتے ہیں. سو یہ بہت بڑی کارروائی ہے, یہ ایسی بڑی, کیونکہ جس کا چلا گیا اس کو شاید تب تک صبر نہیں آتا جب تک اسے پتہ نہیں چل جاتا کہ کون اور کس جرم میں جو ہے وہ ہمارا پیارا قتل کر دیا گیا. یہ فیصل آباد پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بے شک وہ نشئی تھے, بے شک وہ چوری کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن ایک بلائنڈ مرڈر کو 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ٹریس کرنا, ملزمان کو اریسٹ کرنا, یہ ثبوت ہے پیشہ ورانہ مہارت کا. اچھا, یہ اب بتائیے گا کہ ایک ملزم, ایک ہوتا ہے دشمنی کی صورت میں قتل ہو گیا, کوئی جھگڑا ہوا قتل ہو گیا, یا کوئی ڈکیت ہے تو وہ گینگ ہے ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے, تو ان کے پیچھے باقاعدہ ایک پوری جو ہے وہ ہسٹری نکلتی ہے ان کی کہ جی یہ ان کے گھر والے ہیں. ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ جو ہیں ہی لاوارث ایک طرح سے ہوتے ہیں, ان کو تو گھر والے اون نہیں کرتے. اب ان کی جو آپ نے گرفتار کیا کیس ان کے خلاف ہم فائل کریں گے, کیونکہ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جب نشے میں ایڈکشن میں اریسٹ ہوتے ہیں تو کوئی ڈرتے ہوئے پولیس والے ان کو تھپڑ بھی نہیں مارتے کہ اگر جان سے چلا گیا تو یہ مدعا اپنے گل پڑ جائے گا, اپنے گلے میں نہ پڑ جائے, اس لیے جو ہے ان کو باقاعدہ نہلا دھلا کے کھانا کھلا کے اکثر جو ہے وہ پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں. اس کیس میں ان کا کیا ہوگا, کیسے جو ہے وہ آگے پروسیڈنگز چلیں گے؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسے ہی ہے کہ ہیں تو یہ ایسے ہی. اور یہ اگین اللہ کی بڑی رحمت تھی کہ ہم نے ان کو واقعی تھپڑ مارا بھی نہیں, کیونکہ وہ تھپڑ بھی ان کے لیے ایسے ہی جیسے میزائل مار دیا ان کو, تو وہ تو ناحق بچہ بیچارہ وہ قتل ہو گیا تھا. یہ بھی بہت رسکی ہوتے ہیں ان کو رکھنا, تو ہم نے ان کی جس طرح سے ان کی خاطرداری کی جا سکتی تھی, ہمارے لیے تو یہ بڑے VIP بن کے رہے ہیں جتنے دیر ہمارے پاس تھے. ابھی بھی یہ ریمانڈ پہ ہیں, تو ہم نے ان کا پورا خیال بھی رکھا ہے, اور ان کو ایک تھپڑ تک مارے بغیر ساری بات بھی انہوں نے بتا دی ہے. ہم نے اپنے طریقے سے جیسے بھی اس کو انٹیروگیٹ کیا, جیسے بھی ان سے اگلوایا, لیکن اب ساری بات انہوں نے بتا دی ہے. ایون دو کہ آپ خود بھی ان سے شاید پوچھیں گے تو وہ ساری آپ کو حرف ساری چیز بتا دیں گے. یعنی مجھے یہ بتائیں, ایک عام شہری یا ایک عام کرمنل جو آپ کا کرمنل سے زیادہ واسطہ رہتا ہے, اور اس طرح کا جو اس کو ہم اسپیشل پرسن کہہ سکتے ہیں کیونکہ نشئی ہیں, ہوش و حواس میں نہیں ہوتے, کتنا مشکل ہے دونوں کو انٹیروگیٹ کرنا, ان سے کنفیس کروانا, کیا فرق ہے دونوں میں؟ بہت بڑا فرق ہے جی. یہ تو آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ نے ایک بالکل ان پڑھ آدمی ہے اور آپ نے اس کو PhD کی ڈگری کروانی ہے ڈائریکٹ. مطلب یہ اگر نہ مانیں تو ہمارے پاس کون سا میکانزم ہے؟ یعنی ان کو ہم کوئی دوسرے طریقے سے کریں تو خود رسکی بن جائے گا. کوئی ایسا کوئی ایکس رے نہیں ہے جو ہم ڈال دیں. یہ تو بس یہی ہے کہ ہم مطلب آپ شاید مجھے بطور پولیس آفیسر کوئی بات نہ بتائیں, لیکن جب میں آپ کا بھائی بن کے آپ سے بات کروں گا آپ نے پھر سارے راز کھول دینے ہیں. تو وہ سائیکولوجیکلی ان کو ٹریٹ کرنا. جی ہم نے وہی اس کو مطلب جو سائیکولوجیکل جو پریشر تھا وہ ان کے اوپر ذرا بلڈ کیا, اور اس میں ان کو الگ الگ کر کے جو طریقے ہوتے ہیں, یعنی کہ بغیر کوئی ان کو گالی تک بھی نہیں دی ہوگی کسی نے,
اور اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے انہوں نے ساری بات بتا دی. کوئی جو نقصان ہو گیا تھا وہ تو واپس نہیں ہو سکتا, لیکن ان کی ساری ہماری جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہمارے آئی او صاحب نے بڑی محنت کی ہے, ساری چیزیں اکٹھی کر لی ہوئی ہیں. آگے اب کورٹ کی مرضی ہے ان کو کیا کرتے ہیں. اس میں اب ہم نے کچھ سیکشن, شروع میں تو یہ 302 تھا کیونکہ نہیں پتہ تھا کہ مارنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. اب پتہ چل گیا کہ یہ انہوں نے مارا ہے, یہ وہاں پہ واردات کرنے گئے تھے اور وہ جو گارڈ تھا گارڈ نے رزسٹ کیا تو انہوں نے اس کو مار دیا. تو اس میں اب ہم نے اس کا سیکشن بھی آگے ایڈ کر دیا, اس کو امینڈ کر دیا, تو مزید ان کا فزیکل ریمانڈ مل گیا. تو آگے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی سی جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ پوری کر کے ان کو جوڈیشل کر دیں گے. بہت بڑی کارروائی ہے مغفور بھائی, لیکن اس میں سے ایک جو الگ سے چیپٹر نکلا ہے وہ یہ کہ نشے کی عادت, یہ زہر ہماری قوم میں اتنا عام ہوتا جا رہا ہے, ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ اتنا خراب کر رہا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں اس کی جو روٹ کازز ہیں, اگر ہم اس پہ بات کریں, بینگ پولیس آفیسر آپ کی ہر وقت نظر رہتی ہے سوسائٹی میں پروموٹ ہونے والے جو جرائم ہیں ان پہ, ان کی کازز پہ. اگر ہم اس پہ غور کرنا چاہیں کہ یہ اتنا نشہ عام کیوں ہو رہا ہے, کیا جہالت ہے, غربت ہے, فیشن کے طور پہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, یا باقاعدہ کوئی ایسی پلاننگ ہے کہ ہماری قوم کا جو ہے اس کو فیوچر کو ڈسٹرائے کیا جائے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ اس کو میں کوئی سمرائز تو نہیں کر سکتا ان فیو ورڈز, لیکن آپ نے خود یہ جتنی کازز بتائی ہیں آلموسٹ یہ ساری سچ ہیں. مطلب اب بے روزگاری ہے, بہت سارے لوگ, پھر سٹریس تو ہر بندہ ہی ہے, یعنی آپ اور میں بھی, ہمیں بھی اپنے لیول کی سٹریس ہوگی, آپ کی اپنی اور میری اپنی. تو اس میں جب آپ کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے کرنے کو, کھانے کو کچھ نہیں ہے, پھر پریشان ہے بہت زیادہ اور دھدکارے جا رہے ہیں, پھر آ کے آپ نے اپنے آپ کو کہیں پہ سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کسی چیز کا کوئی سہارا آپ کو چاہیے, تو وہ یہ نشہ ان کا سہارا بنتا ہے. بعد میں ایسا سہارا بنتا ہے کہ یہ اس کے بنا رہ ہی نہیں پاتے, اور وہ سہارا ان کو بہت, ان کا ڈسٹینس شارٹ کر دیتا ہے, اور وہ بہت مطلب کچھ ہی دیر میں ان کو ان کے انجام تک لے جاتا ہے. یہ نشہ, اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً جرائم کی ماں ہے. ایک شخص کا نشہ پورا نہیں ہوتا تو پھر اسے پورا کرنے کے لیے وہ اپنے ریسورسز بنانے کے لیے واردات کرنی شروع کر دیتا ہے. چھوٹی موٹی پہلے چوری کرے گا, پھر جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چاکا کھل گیا تو وہ ویپن بھی اٹھا لے گا, جیسے اس کیس میں ہوا کہ مرڈر بھی کر دیا انہوں نے. اچھا مغفور بھائی بتائیے گا, کیا سمجھتے ہیں روٹ کاز اس کی کیا ہے, بنیادی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ جی صحیح کہا آپ نے, بالکل آپ نے خود ہی آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب پوشیدہ ہے. واقعی میں یہ نشہ ایسی چیز ہے, اس کی ایسی لت لگ جاتی ہے کہ اس کے بعد آپ نشہ پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. مطلب آپ اپنے گھر والوں کو, ایون اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو, ان کو مار سکتے ہیں, ان کو زد و کوب کر سکتے ہیں, چوری کر سکتے ہیں, کسی کو ڈاکہ مار سکتے ہیں, اور یہاں تک بات چلی گئی کہ اب قتل کر دیا انہوں نے. اب دیکھیں نا, یہ ایک میرے خیال میں انوکھا واقعہ ہوگا, شاید میں نے تو ابھی تک نہیں سنا کہ کوئی نشئی کسی کو قتل بھی کر دے, کیونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے, ان سے اب دیکھیں نا وہ پمپ ایکشن گن ہے, وہ اس کا ایک علیحدہ سے ایک میکانزم ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے چلانے کا, لیکن انہوں نے وہ نہ صرف وہ چلائی بلکہ اس کا نشانہ دیکھیں کہ اس نے مارا اور سیدھا بندے کو ہٹ کیا, اور اس کی موقع پہ وہ ہلاک ہو گیا بیچارہ. تو وجہ یہی ہے, یعنی اگر یہ نشہ نہ کر رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے یہ بھی اسی کی طرح لوٹنے کی بجائے کسی جگہ کی حفاظت کر رہے ہوتے, اس کی سیکیورٹی پہ کھڑے ہوتے, لیکن انہوں نے وہ دوسری طرف گئے اور سیکیورٹی والوں کو ختم کرنا ان کے ہاتھوں ہو گیا. روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں فیصل آباد پولیس, بلکہ یہ میں شروع کروں گا, آئی جی پنجاب کا بڑا کلیئر ویژن ہے, انسداد منشیات پہ بہت کام ہو رہا ہے. فیصل آباد پولیس درجنوں کے حساب سے روزانہ نہ صرف مقدمات درج ہوتے ہیں, ملزمان کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے. اس کے باوجود مغفور بھائی, کیا جو بڑے مافیاز ہیں جو ہمارے صوبے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہ زہر پھیلا رہے ہیں, وہ قابو سے باہر ہیں, یا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی چین اس طرح کی ہے, یہ کم ہونے میں کیوں نہیں آ رہا؟ جی یہ بھی بات صحیح کی ہے آپ نے کہ اس کی جو بالکل جو روٹ تک اگر ہم جائیں نا تو وہ پھر بہت دور چلی جاتی ہے بات. اس میں پھر آپ شہر نہیں, صوبہ نہیں, بلکہ نیشنلی انوالو ہونا پڑے گا سب کو. اب بہت ساری چیزیں ہیں یہاں سے کہیں اور جاتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں کہیں اور سے یہاں آتی ہیں. تو اب ہماری لمٹ ہے, ایک جورسڈکشن ہے, اس سے باہر ہم جا نہیں سکتے. اب جہاں تک تو ہم اس کا تدارک کر سکتے ہیں, ہم کر لیتے ہیں, لیکن جب وہ اس سے باہر جاتی ہے بات, تو ظاہر ہے پھر ہمارے بس میں نہیں رہتا, وہ پھر اوپر بیٹھی ہیں اتھارٹی, وہ اس کے اوپر کام کر سکتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ جو میں نے آپ کو وجہ بتائی نا, آج کل سٹریس, بے روزگاری اور پریشانی اتنی ہے لوگوں کو کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ چیک کر لیں گے, روزانہ تقریباً ہر تھانے میں ایک آدھ پرچہ منشیات کا ہوتا ہی ہوتا ہے. اس کے باوجود ختم نہیں ہو رہے لوگ, کیونکہ ایزی منی ہے. جو بیچنے والا ہے اس کے لیے بھی بہت ایزی منی ہے کہ شاید میرے آپ کے جیسا کوئی 3 گنا محنت کر لے تو اتنے پیسے نہ کما سکے جتنے وہ گھر بیٹھے سکون سے کماتے ہیں.
اور جو آگے جس نسل کو وہ برباد کر رہے ہیں وہ نسل ہو سکتی تھی جو اس قوم کے جن کو ہم کہتے ہیں کہ معمار بن سکتے تھے، تو وہ اب اس قوم کی تعمیر کی بجائے تخریب کاری کرنا شروع ہو گئے. ناظرین کرام، انسپیکٹر رانا مغفور احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے پولیس کو جو ہے وہ ایک کال موصول ہوتی ہے کہ ایک ابنڈنٹ بند فیکٹری کے اندر ایک گارڈ کی جو ہے وہ موت ہو گئی ہے، اسے قتل کر دیا گیا ہے. پولیس جو ہے فوری طور پہ رسپونڈ کرتی ہے، جب پہنچتی ہے شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں اور محض 24 گھنٹے کے اندر ایک بلائنڈ مرڈر کو نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا جاتا ہے بلکہ ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور ملزمان بھی وہ جن کی شناخت انتہائی مشکل ہے، جو نشے کے عادی افراد تھے، جن کا کسی طرح کا کوئی ڈمپ ڈیٹا یا CDRs نہیں تھی. یہ پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے کہ ایسے نشے کے عادی افراد کو جنہوں نے ایک شخص کو قتل کیا، پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر ٹریس آؤٹ کر کے گرفتار بھی کر لیا اور اب ان کے خلاف جو ہے ایک مضبوط کیس بھی فائل کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو قرار واقعی سزا مل سکے. ناظرین، آج کے مجرم کون میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ فیصل آباد میں تھانہ پیپلز کالونی کی حدود میں ایک سیکیورٹی گارڈ کو نشے کے عادی افراد نے واردات کے دوران مزاحمت پر قتل کر دیا. سیکیورٹی گارڈ ایک ابنڈنٹ یعنی کہ خالی فیکٹری کا سیکیورٹی گارڈ تھا اور نشے کے یہ عادی افراد چوری کی نیت سے اندر گھسے اور سیکیورٹی گارڈ کے جاگ جانے پر، للکارنے پر اسے قتل کر دیا. پولیس نے محض 24 گھنٹے کے اندر ملزمان کو نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا بلکہ گرفتار بھی کر لیا اور اب انہیں قرار واقعی سزا بھی ملے گی. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.